أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada kita semua. Pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat berjamaah, kemudian sama-sama menghadiri taklim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat kepada kita dan mencatat segala aktivitas kita pagi hari ini sampai menjelang malam nanti sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib bab kita pagi hari ini adalah bab adkarus sabah dan adkarul masa. Jadi sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya pelajaran pagi hari ini atau zikir sabah dan masa ini merupakan usaha kita untuk memberikan pembiasaan kepada kita agar setiap pagi ya dan setiap sore tidak lupa membaca adkarus sabah dan adkarul masa ya. Dan juga zikir-zikir yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, karena faedahnya dan hikmahnya, fadilahnya, keutamanya sangat banyak. Seperti membaca adkarus sabah dan adkarul masa ini, seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Dia menyebutkan bahwasanya adkarus sabah wal masai bimasabati dar. Jadi dia umpamakan membaca zikir sabah dan membaca zikir masa sama seperti tameng dalam medan tempur, ya, benteng dalam medan peperangan. Ketika serbuan serangan musuh bertambah, ya, maka tameng ini tambah, ya, memberikan kekuatan. Bahkan kata beliau, ayyaudas sahmu fayusibu man atlaqahu.
Jadi seakan-akan kalau ada yang mau menyakiti kita, ya, setan mengganggu kita, ya, seperti panah yang dilemparkan kepada kita, diarahkan kita, itu akan kembali kepada yang memanahnya. Ya, jadi ini benar-benar tameng bagi kita kaum muslimin. Ya. Makanya kitabnya saja namanya Hisnul Muslim, ya kan? Hisnul itu benteng, ya, benteng bagi kita kaum muslimin. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah dia juga mengatakan Adkarus sabahi wal masai asadu min suwari Ya'jud wa Ma'jud fit tahsin liman qalaha bi hudhil qalbi. Ya. Jadi sampai dia bilang mengibaratkan bahwasanya zikir sabah dan masa itu, ya, lebih kuat daripada bentengnya Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Atau pagarnya Ya'jud wa Ma'jud dalam memberikan pertahanan barang siapa yang mengucapkannya atau membacanya dengan hudurul qalbi, dan benar-benar hudu dan khusyuk. Kemudian juga Ibnu Shalah rahimahullah, beliau juga mengatakan tentang zikir dan zikir masa dan zikir sabah ini, man hafadha ala adkar sabahi wal masai, barang siapa yang menjaga membaca zikir sabah dan zikir masa, wa adkaru ba'da sholati salawati, dan zikir setelah salat fardu, ya, wa adkaru naum, dan membaca zikir sebelum tidur dan setelah tidur, udda minad dzakirina Allah katsiran, dia akan digolongkan atau termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menurut Ibnu Shalah. Di barang siapa yang menjaga zikir sobahnya setiap hari, ya, zikir masaknya, kemudian juga menjaga zikir ba'da sholat, setelah sholat fardu, dan juga zikir sebelum tidur dan setelah tidur, maka dia digolongkan sebagai orang yang banyak berzikir. Wadzakirin Allah katsira, ya. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita baca pada muqaddimah keutamaan zikir pada pelajaran sebelumnya. Jadi ini di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang fadilah dan keutamaan membaca zikir dan zikir sabah dan zikir masa. Ya. Oleh karena itu, mari kita menjaga untuk senantiasa tidak melupakan membaca adkarus sabah wa adkarus masa, baik ketika sedang di pesantren atau nanti ketika liburan. Ya, itu senantiasa menjaga ini. Bahkan kita mengajak mungkin keluarga kita, kakak kita, adik kita, bapak kita, ibu kita, ya, untuk menjaga zikir ini. Sekarang sangat mudah. Ya, walaupun kitabnya tidak dibawa pulang nanti, ya, siapa santri di sini yang nggak punya HP? Paling anak saya yang nggak punya, nggak boleh. Ya. Insya Allah yang lainnya punya HP. Tinggal download aplikasi Adkarus Sabah. Ya, itu pun kita pinjamkan kalau untuk membaca Adkarus Sabah dan masa. Tinggal download, tulis Hisnul Muslim. Ya. Baik, banyak itu, ya, aplikasinya, model dan macamnya. Ada yang mencari bahasa Arabnya saja ada, bahasa Arab terjemahannya ada, tinggal cari yang mudah bagi antum sekalian, ya. Jadi tidak ada alasan untuk lupa membaca zikir ini. Ya. Oleh karena itu juga keluarga penting, ya. Nah, gunanya keluarga itu saling mengingatkan, bapak mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Ya, orang tuanya mengingatkan anak-anaknya ketika lupa membaca apa? Zikir atau sholat bahkan, ya. Itu pentingnya di dalam berkeluarga saling mengingatkan.
Baik, kalau kita lihat fadilah dan keutamaan adkarus sobah, coba kalian buka semua di bab pertama tentang adkarus sobah. Tadi yang sudah kita baca itu. Ya. Di situ ditulis di bawah footnote-nya, mungkin kalau yang ada terjemahannya, ya. Disebutkan bahwasanya membaca dzikir sobah dan dzikir masa ini, ya. Li'an aku dalam aqwamin yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghada hatta tatul as-sams habu ilayya min an u'tika arba'ata min walad Ismail. Sungguhnya orang yang duduk setelah salat subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh hatta tatul as-sams, sampai terbit matahari, ahabu ilayya, lebih aku cintai, min an u'tika arba'ata min walad Ismail, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 anak Ismail. Artinya memerdekakan 4 budak. Sekarang kan nggak ada namanya perbudakan itu. Tapi kalau kita lihat nilainya, harganya budak itu, anggap saja sekarang, ya kemarin tuh beberapa bulan yang lalu tuh ada TKW yang mau dihukum mati gara-gara membunuh majikannya di Saudi. Itu dia boleh bebas, bisa bebas kalau membayar diat. Diat tuh keluarga memaafkan, ya keluarga yang dibunuh memaafkan, dan dia harus membayar denda diat itu. Dendanya dia minta 4M, ya 4M, besar tuh kan 4M, 4 miliar, bukan 4 ember, ya, tapi 4 miliar. Ini di sini katanya lebih baik daripada membacakan 4 budak kalau orang membaca dzikir sobah dan dzikir masa. Berarti kalau kita kalikan 4M itu, 4M kali 4 berarti berapa yang harus dibayar? 4 kali 4, nah, sempat tidak sempat harus dibalas, ya. 16M, ya, jadi 16M yang harus dibayar. Artinya kalau kita nilaikan pakai materi uang, kita bayar baca doa dzikir sobah, dzikir masa itu sama nilainya seperti 16M, ya. Itu diantara keutamaan. Tapi betapa banyak diantara kita kemudian lupa dan melalaikannya. Lebih sibuk dengan membaca WA. Kalau baca WA dan TikTok dan macam-macamnya mungkin bisa berjam-jam. Baca dzikir sobah ini mungkin 5 menit saja kita tidak mampu, padahal pahalanya luar biasa. Tapi kita lebih membinasakan diri, membinasakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Itulah tantangan modern kita sekarang ini. Orang tua harus lebih ketat mengawal sekarang itu. Dan adanya gadget ini, HP ini, ya. Karena kalau sudah anak muda yang megang itu, ya, mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya, ya. Bangun tidur sudah begini, ya. Nyari apa? Nyari mushaf, ya? Nyari HP. Ya. Nanti buka, tidur lagi. Subuhnya nanti akhirnya kesiangan, ya. Kalau nggak dibangunkan orang tuanya. Nanti sudah keluar pintu, balik lagi. Kenapa? HP-nya lupa, ya. Jadi ini ya, yang perlu kita ingat. Ini diantara keutamaan kita membaca adkarus sobah dan adkarus masa, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dia dihasankan oleh Imam Albani. Kemudian juga di antara fadilahnya membaca adkarus sobah dan masa, ya. Secara khusus di sini membaca ayat kursi. Di footnote-nya itu disebutkan
Ya, man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya atau membacanya, membaca ayat kursi, hina yusbihu ujira minal jinni hatta yumsi. Barang siapa mengucapkan apa? Ayat kursi, membaca ayat kursi, maka dia akan dijaga dari jin, gangguan jin hatta yumsi, sampai sore hari. Ya. Wa man qalaha hina yumsi, dan barang siapa yang membacanya ketika sore hari, ujira minhu hatta yusbih, maka dia akan dijaga dari godaan jin sampai pagi hari. Jadi makanya tepat tadi dikatakan bahwasanya membaca dzikir ini seperti Ibnu Qayyim sebutkan tadi, seperti benteng, ya, yang menjaga kita dalam kehidupan kita sehari dan semalam. Ya, HP saja ada protektornya kan. Baru beli HP segera cari protektor biar gak lecet ininya, kacanya kan. Nah, ini biar badan kita tidak lecet, jiwa kita tidak lecet, ya, dengan godaan-godaan setan. Maka anti goresnya adalah apa? Anti goresnya membaca ayat kursi. Baik. Kemudian lanjut ya. Di antara fadilah membaca dan keutamaan membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan an-nas. Ya. Trikul ini ya, ketika di pagi hari dan ketika di sore hari, di saat kita membaca adkarus sabah dan adkarul masa, di situ disebutkan man qalaha salasa marratin hina yusbihu wa hina yumsi kafatahu min kulli syai', akhrajahu Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya, membaca 3 surah tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kafatahu di pagi hari dan ketika di sore hari, kafatahu min kulli syai', akan memberikan kecukupan untuk dirinya dari segala sesuatu. Ya. Ya, kafatahu. Artinya Allah akan menjaganya. Ya. Perlindungannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita menjaga tadi membaca 3 surah tadi. Ya. Kemudian terakhir, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Terakhir di antara keutamaan membaca adkarus sabah, ya, membaca sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar itu? Apa yang disebut dengan sayyidul istighfar dalam dzikir ini? Doa yang mana? Dzikir yang mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar, tuannya doa. Ya. Jadi kita harus hafal ini. Man qalaha mukinan biha. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, man qalaha, barang siapa yang mengucapkan mukinan biha dengan keyakinannya, ya, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, hina yumsi, ketika di sore hari, famata min lailatihi dakhala jannah. Kemudian meninggal di malam harinya, dia akan masuk surga. Ya. Wa kadzalika idza asbaha. Demikian juga ketika subuh. Kalau kita baca di subuh hari, baca salat subuh ini, kemudian kita nanti meninggal di siang harinya sampai menjelang sore, Allah jamin dia akan masuk surga. Ya. Jadi ini di antara keutamaan dan fadilahnya yang harus kita ketahui agar kita semangat, ya, membaca dzikir ini.
dan beribadah yang lain. Oleh karena itu kata ulama, untuk memberikan semangat kita beribadah, agar kita semangat beribadah, mengerjakan sebuah atau suatu ibadah, kita harus mencari tahu fadilah dan keutamaannya. Ya, apa saja itu ibadahnya? Puasakah? Sholat malamkah? Ya, kita cari tahu, membaca apa keutamaan-utamanya, sehingga kita memancing kita untuk senantiasa menjaga ibadah itu dan antusias untuk menjalankannya. Ini diantara keutamaan dan fadilah, diantara zikir-zikir dan doa yang kita baca pada adkarus sabah dan adkarus masa. Barang siapa yang menjaga atau membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian meninggal di siangnya, di paginya, maka Allah jamin dia masuk surga. Kalau dia baca di sore hari, maka kalau dia meninggal di sore harinya dan malam harinya, maka Allah masukkan ke dia dalam surga. Karena tidak mungkin orang yang banyak berzikir itu bermaksiat. Tidak mungkin orang sambil bermaksiat kemudian berzikir, tidak mungkin. Ya. Karena zikir ini taming tadi seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Tidak mungkin orang yang sedang berzikir kemudian TikTok direkam sambil berzikir, sambil joget gitu, tidak mungkin. Sambil bermaksiat. Allah akan menjaga dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat kalau kita sedang dekat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita sambung pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.